बहुत ही सत्कारयोग साथियों, अज दे सरकारी इंपलॉय ਲਈ जो अहम मुद्दा है वो है पुरानी पेंशन बहाली का। 2004 तो बाद भर्ती हुए सारे मुलाजमां ते भारत सरकार वालों न्यू पेंशन स्कीम यानी कि NPS लागू की गई सी, जिस विच इंपलॉय की तनख्वाह का बेसिक प्लस DA का 10% हिस्सा जमा किया जाता सी ते 10% हिस्सा ही स्टेट गौरमेंट वालों पाया जाता सी, जिस नूं हुण वधा के 14% कर दिता गया है। इस पेंशन के फायदे ते नुकसानों बारे जो मुलाजम हैं उस समय जाणू नहीं सन, तो अज की वीडियो का अपना टॉपिक भी यही है कि आपां दोनों ही जो पेंशनस हैं उन्होंने कंपेयर करना है तो देखना है किहड़ी पेंशन दे विच किहड़ी फैसिलिटी मिल रही सी ते किहड़ी हुण नहीं मिल रही है। उस समय 2004 तो बाद भर्ती मुलाजमां लई CPF नंबर जारी किए गए सन। जिहड़ी भर्ती जिहड़े साल विच हुंदी सी उन्हां मुलाजमां नूं उसे साल दे अंडर एक नंबर जारी किया जाता सी। मान लो कि कर्मचारी 2007 विच भर्ती होया है तो उसनूं 7000 वाली सीरीज़ जिस तरह 7001 7002 इस तरह एक नंबर जारी किया जाता सी ते इसनूं CPF नंबर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाता सी। फिर 2011 विच भारत सरकार ने एक नवा एक्ट पास किया जिस विच PFRDA पेंशन फंड रैगूलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी बनाई, जिस अंडर पेंशन फंड नूं लैके आंदा गया तो पूरे दे पूरे फंड नूं शेयर मार्केट दे नाल लिंक किया गया। इस विच 3 कंपनियां नूं इसकी हिस्सेदारी दी गई, SBI, UTI एंड LIC। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसनूं 39% शेयर दिता गया, UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसनूं 17% शेयर दिता गया अते LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसनूं 44% हिस्सेदारी दी गई। तो ये कंपनियां इस फंड नूं शेयर बाजार विच लगाउणगीਆਂ ਅਤੇ इन्हां दे रिटर्न देखणगीਆਂ ਅਤੇ इस रिटर्न के आधार पर ही जो कर्मचारी है उसकी पेंशन निर्धारित की जाएगी। अज आपां गल करनी है वो कारणों की जिन्हां करके अज 18 साल बाद पंजाब ਅਤੇ होरनां सूबिਆਂ विच मुलाजम सड़कों ते उतरे हुए हैं ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ जिन्हां ਦੀ ਉਹ डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है पर जानकारी बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना। मुलाजम पुरानी पेंशन बहाली की मंग क्यों कर रहे हैं, उहदे विच किहड़े-किहड़े मुख मुद्दे हैं जिहड़े पुरानी पेंशन दे विच सन पर नवीं पेंशन दे विच नहीं हैं। आओ हुण आपां एक-एक करके सब नूं समझदे हां एक कंपैरिजन दे नाल। दोस्तों पहला अपने को पॉइंट है जी पेंशन की गारंटी कि पेंशन अपने को गारंटेड है या नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम दे विच पेंशन गारंटेड सी। तुहाडी जॉब टैन्योर के हिसाब नाल जेकर 25 साल जॉब पूरी हो जाती है तो तनख्वाह का लगभग 50% तुहानूं पेंशन के रूप में मिलना तय हुंदा सी। जेकर जॉब टैन्योर 25 साल तो घट है तो उसके हिसाब नाल पेंशन तय हो जाती सी, पर वो भी एक वधिया अमाउंट हुंदी सी। पर नवीं पेंशन स्कीम विच अजिहा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं है। पेंशन 2 चीज़ों के उपर निर्भर करती है, पहला NPS विच इकट्ठी हुई अमाउंट ते दूसरा उस समय की शेयर मार्केट ते। इस विच इस तरह है कि मान लो रिटायरमेंट के समय तुहाडा कुल फंड 1 करोड़ रुपए हो जाता है, उस विच तुहाडी हिस्सेदारी 10% है तो 14% हिस्सेदारी स्टेट गौरमेंट पा रही है। इसका मतलब है कि 40 लाख रुपए तुहाडे वालों आए हैं तो गौरमेंट ने 60 लाख रुपए पाए हैं। देण वेले उल्ट देना है, सरकार तुहानूं 60 लाख रुपए लमसम देवेगी बिना कोई टैक्स कट्टे अते 40 लाख रुपए नूं पेंशन फंड विच लगाया जाएगा जिसनूं एन्युटी कहा जाता है। एवरेज उन्हां दा फॉर्मूला है कि हरेक लाख पिछे 632 रुपए पेंशन देनी है। इस तरह बट ये भी शेयर मार्केट के उपर ही डिपेंड करती है। ये उन्होंने 6 तो 7% के विच जो इंटरस्ट लिया है शेयर मार्केट का। इस तरह 40 लाख पिछे लगभग तुहाडी जो पेंशन है वो 25,000 तो 30,000 के विच बनेगी। वो भी तां ही बनेगी जेकर तुहाडा फंड 1 करोड़ हो जाता है। पर NPS विच बहुते कर्मचारी अजिहे हैं जिहड़े रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने की कगार ते हैं, पर उन्हां दा फंड 20 लाख तक भी नहीं पहुँचा। पहला तो यही शक्की है कि जो तुहाडा NPS का फंड है वो 1 करोड़ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। जेकर पहुँच भी गया तो जेकर पेंशन भी देखी जाए तो 25,000 तो 30,000 अज तो 20-25 साल बाद इसकी भी कोई वैल्यू नहीं होएगी। ये भी ज़्यादा अमाउंट उस समय नहीं होएगी
क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी 7 ਜਾਂ 8% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਚੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ NPS ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜੋ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ OPS ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ 3500 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਬਟ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 40% ਜੋ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ 40%, ਜੋ 40% ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਡਨ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ। ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅਰਨਡ ਲੀਵ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਨਡ ਲੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਨਡ ਲੀਵ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਪਲੱਸ DA ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਰਨਡ ਲੀਵ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਟ ਮੀਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਡ ਲੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇੰਪਲੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਦਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਜ਼ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ DCRG, ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ। ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 30% ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਸਦਾ 30% ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਡ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2 ਇੰਪਲੋਏ ਹਨ, ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਈਫ, ਦੋਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ 30% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ। NPS ਜੋ ਹੈ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ NPS ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, NPS ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਡੈਥ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ DA ਦਾ, ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ DA ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ DA ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ NPS ਦੇ ਉੱਪਰ DA ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ VRS, ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ VRS ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ 20% ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ 80% ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, VRS ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ NPS ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ NPS ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਪਲੋਈ NPS ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ NPS ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।